भारत माता की, भारत माता की। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪੰਡਰਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जय श्री नामदेव। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान काका, संत मुक्ताबाई, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ऐसे बड़े बड़े संत हो गए। उन सभी संतों में संत शिरोमणि कहलाने वाले एक ही संत है, संत नामदेव। संत नामदेव जी का कार्य इतना बड़ा है कि संत नामदेव जी ने संत ज्ञानेश्वर कौन है, संत निवृत्तिनाथ कौन है, संत सोपान काका कौन है, संत मुक्ताबाई कौन है, इन सभी संतों का चरित्र खुद लिखा है। सो खुद उनके संजीवन समाधि के वक्त संत नामदेव जी थे भगवान विट्ठल के साथ। जो इतना बड़ा कार्य संतों ने महाराष्ट्र में किया है, उससे ज़्यादा कार्य संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर भारत में किया है। हम संत नामदेव जी के विचार से यहाँ आए हैं। संत नामदेव जी का विचार है शांति, समता और बंधुता। ये शांति, समता और बंधुता का विचार हम गांव-गांव पहुंचाने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया है। भागवत धर्म प्रसारक समिति, पालकी सोहळा पत्रकार संघ और नामदेव समाजोन्नति परिषद के द्वारा इस 23 दिन की यात्रा का संकल्प किया है। ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होकर आज कल पंजाब में आ गई। और पंजाब में हमने देखा कि गली गांव-गांव में इस यात्रा का बड़ी धूमधाम से स्वागत हो रहा है। संत नामदेव जी ने बल्कि खाली महाराष्ट्र में कार्य नहीं किया कि उत्तर भारत में भी उनका बड़ा कार्य है। ये कार्य जनसामान्य लोगों के साथ बांटने के लिए, उनका आनंद बांटने के लिए ये आनंदवारी हमने तय की है। और ये अलग राष्ट्रीय एकता संपन्नता देने के लिए हमने साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। ये विश्व की पहली आध्यात्मिक साइकिल यात्रा है जो आज तक किसी ने इस यात्रा का आयोजन नहीं किया। आज तक पैदल यात्रा हो गई, आज तक गाड़ी से यात्रा हो गई, लेकिन साइकिल यात्रा नहीं हुई। साइकिल यात्रा से साइकिल का महत्व लोगों को समझ जाए, पर्यावरण का महत्व समझ जाए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाना है ये भी लोगों को समझ में जाए, और शांति, समता और बंधुता ये विचार लोगों को देने के लिए हमने ये यात्रा का प्रबंध किया है। देवेंद्र जी फडणवीस इनके हाथों से 4 नवंबर संत नामदेव जी का जो जयंती अवसर का दिन रहता है, उस दिन कार्तिक शुद्ध एकादशी में पंढरपुर से इस यात्रा का शुभारंभ हो गया और इस यात्रा का समारोह घुमान में होगा। 28 तारीख को चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित इस यात्रा का समारोह करेंगे। ऐसी ये यात्रा का प्रायोजन है। देखो जी, बहुत बड़ी खुशी की गल है अज कि महाराष्ट्र के पंढरपुर तो जिथे बाबा नानक देव जी का जन्म बहुत पवित्र स्थान है नामदेव जी का, उत्थों संगत आई है जी। 150 आदमी संगत आई हुई है। उन्होंने लैके पंढरपुर तो लैके घुमाण तक 1300 किलोमीटर की यात्रा जी हैगी है वो शुरू की है। हाँ, 2300 पैंदा जी। सो अज उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ठहराव भी होया, राजस्थान भी होया, हरियाणा भी होया, अज पंजाब च बुढलाडा दे विच बाबा नामदेव का प्रसिद्ध स्थान है, गुरुद्वारा साहब ने इत्थे स्टे की है। और उन्होंने 101 साइकिल ते जिहड़े यात्री सी वो आए सी घुमाण बाबा नामदेव दे, जहाँ जिथे 18 साल उन्होंने तपस्या की। उन्होंने बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जिथे लास्ट साल रहे, बाणी रची सारी। सो उत्थे तक ये जाणगे। सानू बड़ी खुशी हुई है। साडी बुढलाडा की संगत सारी, प्रधान साहब सारे जिन्ने भी संगत है, जिवें नाम लेवां तां बड़ी गल हुंदी है, तो सारी संगत ने ना जोरदार स्वागत किया, करना भी चाहिए सी। सो मैं विधायक होने के नाते, हल्का विधायक होने के नाते, तुसीं मैनूं दस्सिया चतर सिंह जी ने, बलवीर सिंह ने, रात मैं लेट आया सीगा चंडीगढ़ तो,
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦੁਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਕਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੋ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਪੰਡਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਡਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਲਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਢਲਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਲਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।